पहला स्टिंग ऑपरेशन किया सी, जिहदे च उन्होंने दस्सिया सी कि किवें पैसा लैके ऑलरेडी जिहड़ा हिंदुत्वा दा प्रचार करने वाला मैटीरियल वो प्रोपेगेट करन नूं तैयार सी हर लैवल ते जाके। पर जिहड़ा उन्हां दा दूसरा कोबरा पोस्ट 136 जिहड़ा उन्होंने अपना रखा होया ट्रेडमार्क जी, उसका उन्होंने दूसरा स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे पिछले दिनों पिछले हफ्ते, क्योंकि असी ट्रैवल कर रहे थे वीकेंड के उत्ते सामने आए। पर पहला मैं उसनूं इसलिए वेरवे नाल नहीं लिया क्योंकि मैं देख रहा सी कि भी इहदे नाल रिलेटेड कोई होर इंटरस्टिंग स्टोरी भी आए और हुण ये सामने है कि किवें भारत का साबका जिहड़ा राह दा मुखी AS डुलट और पाकिस्तान के जिहड़े मुखी ISI दे मिस्टर दुरानी, उन्होंने एक सांझी किताब लिखी है जिस किताब का जिहड़ा नाम है द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड इल्यूजन ऑफ पीस। सो उहदे च उन्होंने जिहड़ा ये एडमिट किया है कि किवें रॉ ने पहला एक चैनल जिहड़ा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लई इस्तेमाल किया गया है ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ 136 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ कि ये जो कोबरा पोस्ट 136 है, कोबरा पोस्ट एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वेबसाइट एंड TV प्रोडक्शन हाउस लास्ट फ्राइडे रिलीज्ड ए कैशे ऑफ वीडियोज एंड दैट टेप टॉप honkers of some newspapers and TV houses agreeing to run propaganda journalism in return for money। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया जिसे कोई जर्नलिस्ट जिहड़ा है वो बिजनेसमैन बन के जाता है, वो कहता है कि जी आ साडियां खबरां ने, आ साडा मटीरियल है, असीं इन्ना पैसा देंगे, तुसीं रन करो, सारे तैयार बैठे ने, पैसा दिओ, जो मर्जी जिहड़ा है तुसीं उसनूं सैल करो, जो मर्जी लवाओ। भावें उन्हां नूं जदों कहा जांदा है कि भी ये तां नफरत कहंदे, तुसीं परवाह ना करो, ये साडी जिम्मेवारी है भी असीं लाणे। सो इस सारे तो सम बिग नेम्स आर caught in hidden camera of an undercover reporter discussing ways of money movement through channels abroad and voicing their readiness to peddle Hindutva agenda that can potentially influence voters। कल्ला उत्थे नहीं कि भी उत्थे इफेक्ट करना है उन्होंने, क्योंकि हुण हर एक ने बाहर भी अपने आउटलैट खोले हुए ने, कोई इधरला टैक्स मारते हैं, कोई उधरला मारते हैं, इधर भी एक वड्डी ऑडियंस है, डायस्पोरा इंडियन कम्युनिटी वड्डी गिणती च। सो वो भी डील हुंदी है जी, तुहाडीआं इत्थे भी चलावांगे, असीं उत्थे भी चलावांगे, और किस लैवल दे उत्ते जाके कर रहे हैं। द स्टिंग इनवॉल्वड मैनेजर्स ऑफ मीडिया हाउसेस, हुण तुसीं हैरान होवोगे जदों मैं ना देखे भी किस लैवल दे जिहड़े मीडिया चैनल ने जां प्रिंट मीडिया दे लोग ने। टाइम्स ऑफ इंडिया हुण बहुत चलदा है, असीं भी कई वारी टाइम्स ऑफ इंडिया की कोई स्टोरी पिक कर लैंदे। इंडिया टुडे ये तो पहलां तो ही नोन है, ये तो ईवन 80s दे विच भी इहदा रोल जिहड़ा बिल्कुल प्लांटिंग स्टोरीज सी। हिंदुस्तान टाइम्स मतलब लगता सी कि भी ये कांग्रेस या नेहरू के जमाने का शुरू, ये भी जी न्यूज़, हुण यही जी ने पहला अपना पंजाबी एल्फा, हुण भी जी का जिहड़ा बोलबाला घरां च खबरां जी वालियां, ये भी हिंदुत्वा का प्रचार पैसा लैके करने वाले। नैटवर्क 18, स्टार इंडिया, स्टार इंडिया वड्डा स्टार है मतलब वड्डियां खबरां चो, ये भी ABP न्यूज़, हुण ना एक तो ABP ये भी मेन चैनल पंजाबी च भी इन्हां दी प्रोडक्शन है। जागरण ग्रुप, हुण ये दैनिक जागरण तो किन्नियां इन्हां दियां अखबारां ने वड्डे सर्कुलेशन चों ने। रेडियो 1, स्वर्ण न्यूज़, रेड FM, लोकमत, ABN, आंध्रा ज्योति, TV5, दीना मलार, बिग FM, K न्यूज़, इंडिया वॉइस,
द न्यू इंडिया एक्सप्रैस, MVTV, ਹੁਣ MVTV ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, MVTV and Open Magazine, all those accused in the sting have denied and ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਡੀਆ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ told the Tribune on Monday that the issue at hand is far more sinister than Cambridge Analytica controversy or the Namo application collating voter data, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਕਬਰਗ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਬਰਾ 136 ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਨਾਲਿਟਿਕਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। The Cobra Post revelation is far more sinister than the Cambridge Analytica scam or use of electors' data by Prime Minister Modi Namo application. Subject to verification, the Cobra Post exposes a threat to the very existence of political structure in a democratic party, in a democratic polity. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਦਾ ਮੈਨਰ in which companies like Paytm are alleged to be acting on the dictates of the PM, the BJP and the RSS to release confidential consumer data, and the fashion in which big media houses are alleged to be amenable to defaming politicians of a certain hue can invite multiple laws covering newspapers and television industry besides attracting criminal action। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਅ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਟ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਪੇਟਮ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI, CPM ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਸੂ ਮੋਟੋ ਕੋਗਨੀਸੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਰੈਵੂਲੇਸ਼ਨ। ਹਾਈਐਸਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਰਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਟੂਡੇ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸਡ ਐਂਡ ਬਾਇਸਡ। ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਬਿਗ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਪੈਡਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਫॉर ਮਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਬਣਾ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਜ਼ ਲੌਂਗ ਬੀਨ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਇੰਪੈਕਟਸ electoral mindscape of the people. We all know that the press controls and conditions voters' minds and behaviors. To that extent, the press has to be neutral and truly independent. The highest court should take notice of the Cobra posting. So, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ 136 ਪਹਿਲਾ ਸਟਿੰਗ ਆਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, 4 ਚਫੇਰੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਝੂਠੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਲਭੁਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਲਵਿੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ BBC ਦਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਹੇਟ ਮੇਲਸ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟਰੂਥ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਟਰੂਥ ਆਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਖਬਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਬਰ ਖਤਮ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ
ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਨ ਮੈਨ ਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੇਕਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਬ ਦੁਬ ਗਈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ISI ਦਾ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਦੁਰਾਨੀ ਔਰ ਇਧਰ ਰਾ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਡੁਲਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦ ਸਪਾਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਰਾ ISI ਐਂਡ ਇਲੂਜਨ ਆਫ ਪੀਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੀਸ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਗਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਬਿਗ ਡੀਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲੀਆਂ ਕਰਨੈਲੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ। ਬੋਫਰਸ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਾਂਡ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਫੇਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਨਾਈਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਦੁਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ISI ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਇਨ ਟਰਬਲ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਏ ਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ, ਖੁੱਲੇ ਭੇਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੰਬੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਚੀਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਬੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, AS ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ 5-5 ਫੁੱਟ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, the latest in the revelations made by the RAW and ISI chiefs in their new book is the use of media war। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੜਾਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ that $25 million were paid to an Indian channel by RAW to feed public its propaganda, revealed former ISI chief Lieutenant General Muhammad Asad Durrani in his book The Spy Chronicles, RAW, ISI and Illusion of Peace। The book is co-authored by former Indian spy chief Amrit Singh Dulat। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਹ ਨੇ $25 ਲੱਖ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 250 lakhs, ਕਿ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 25 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਜਰਬ ਦੇ ਲਓ, ਲੱਖ, 250 ਲੱਖ ਡਾਲਰ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ। He revealed about Raw's role in spreading anti-Pakistan agenda after journalist Aditya Sinha, who is also the moderator for the conversation between the former spy chiefs, asked about the use of media by agencies। इन्हें Aditya Sinha ने पूछा उन्होंने कि जी ये जड़ा मीडिया नू तुहाडियां इंटैलीजेंस एजेंसियां किवें यूज करदियां प्रोपेगेंडे लई। उन्हें क्या, while responding to this question, Durrani said, ये उहदे एग्जैक्ट वर्ड ने, one thing in common between the two are the media wars। ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾ ਔਰ ISI ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਮ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ। ਦੇ ਈਵਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਦੈਟ ਥੀਸ ਵਿਲ ਵਰਕ ਫॉर them, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਫਸਟ ਸੱਚ ਚੈਨਲ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵਨ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪੇਡ। ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾ ਨੇ ਪੇ ਕੀਤਾ। ਦ ਚੈਨਲ ਵਾਜ਼ ਸਪੋਂਸਰਡ ਬਾਈ ਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਰਾਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਫ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੈਕਟਲੀ, $25 million in those days it was not a small figure। दुरानी आने कि $25 million ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। According to former spy chief, the channel was launched to initiate a psychological war, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੜਾਈ। In his own words, to start a channel to work for RAW, this is what intelligence agencies everywhere believe, that the media must be financed to wage psychological warfare। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਹਮਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ, ਕੱਟੀ ਦਾੜੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ, ਕਿ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ, ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਜੂਨ 84, ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਕੀਤਾ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਦੇ ਚੰਬਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਭੀੜ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ, ਭੀੜ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿੰਚ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਲਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5164060694। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।